महिमा सतगुरु शब्द 17वां सार बचन पन्ना 85। काल ने जागत अजब परमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। जो साधन थे पिछले युग के, तो कल युग में किए परमान। एक मरासी मसीह ते चलिया गया। उत्थे मसीह दा मौलवी मौजूद सी। उस नूं कहण लग्या कि सच बोलिया कर, बेशक कष्ट ही क्यों ना आवे। वो कहण लग्या कोशिश करूंगा। अगे जट आ रहा सीगा, अगे जट दी लड़की आ रही सी। मरासी ਉਹਦੇ सिर दे विच हथ मार के कहण लग्या, उधर दीए किधर चली है। ਉਹਨੇ घरे आके जट कोले आपदे बाप कोले दसिया कि मैनू मरासी इस तरह बोलिया। मरासी ने छवि, जट ने छवि चुकी और उस मरासी दे मगर दौड़िया कि ठहर, तैनू मैं पुछदा है कि उधर दी किस तरह कहीदा हुंदा है। जदों देखिया मरासी ने कि जट हुण छड़दा नहीं, छवि मारेगा, वो कहण लग्या कि हुण जे सच बोलिया तो इसने छड्डना नहीं। उसनूं जट दी तारीफ करन लग्या, कहण लग्या मेरी भंग पीती हुई सी, मैं इस वास्ते गलत बोल पिया, भुखा सीगा, तेरे दर्दा मंगता हाँ। जट ने घरे लिया के घरवाली नूं कहण लग्या कि देख इसकी भंग पीती सी, ये भुखा है, इसनूं खाना दिओ। मौलवी कोले आके कहण लग्या देख बई, जे मैं सच बोलदा तो उस जट ने नहीं छड़ना सीगा। मैं जुगती नाल जान बचा ली। कहण दा भाव इतना ही है कि बेशक साडी जान चली जावे लेकिन सच हथों ना जावे। ਜਿਹੜੇ मालक दे प्यारे भगत हुंदे है, उन्हां नूं सहज अवस्था प्राप्त करनी पैंदी है। उन्हां दा ख्याल अपने निंदकां या प्रशंसकां दी तरफ नहीं हुंदागा। ना तो प्रशंसा करन वालियां दी कोई परवाह करदे है, ना कोई निंदा करन वालियां दी परवाह करदे है। उन्हां नूं उतट परमात्मा दे हुक्म दे उत्ते विश्वास हुंदा है कि परमात्मा गुरु दे हुक्म बगैर कोई पत्ते तक नहीं हिलदागा। इस वास्ते वो इन्हां चीज़ां तो पर उठ के अपनी जिंदगी बतीत करते हैं। तुहाडे अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द रखा जाता है, गौर ना सुनने वाला है। आप दसदे है कि काल ने अजਿਹੀ तरीके नाल इस संसार नूं भरम दे विच पाया होया है। मैं की तुहानूं दसां, जो साधन पिछले युगां दे सन वो कलयुग दे विच लागू कीते होए है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक युग के पिछे दूसरा चक्कर लगा रहा है। हुण जरा सोचने वाली गल है कि सतयुग के अंदर लख बरस की इंसान की उम्र सी और त्रेते दे विच 10,000 बरस की उम्र सी। द्वापर के अंदर 1,000 बरस की उम्र सी। कलयुग के अंदर 100 साल तक भी बहुत कम ही आदमी पहुँचते हैं, नहीं तो 60-70 के विच ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। हुण सोचण की बात है बड़े ठंडे दिल नाल कि जो आदमी लख वर्ष विच काम कर सकता सीगा, वो किस तरह अज 100 साल विच पूरे कर सकता है, 50-60 साल विच किस तरह कर सकता है। सतयुग के अंदर साडियां सेहतां बहुत अच्छियां सन, ख्याल दुनिया अंदर ज़्यादा फैलिया होया नहीं सीगा। जमीन के अंदरों थोड़े जे उपराले नाल अन्न पैदा हो जाता सीगा। अन्न बड़ा अच्छा ताकतवर हुंदा सीगा। जिस तरह युग बीतते गए, उम्रां घटदियां गईयां, जमीन के अंदरों भी अन्न वगैरह पैदा करना बड़ा ही मुश्किल हो गया।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਅਕੜਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੇ ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇ ਦਾਦਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਸਾਧਨ पिछले युग के तो कल युग में किए परमान। मूर्ख प्राणी मन सैलानी सो अटके जल और पखान। बुद्धिमान अभिमानी जो नर विद्या नार के हुए गुलाम। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਖਾਕ ਛਾਣ ਦੇ ਫਿਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅੱਛੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡ, ਘੀ, ਦਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। 70 ਸਿੱਖ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਣ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਹਸਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ। ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ।
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦੁਰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਲਫ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਿਉਰੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਕਰਨੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਚਿਰ। ਆਖਰ ਛੇਤੀ ਜਣੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਵਿਮਾਨੀ ਜੋ ਨਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਰ ਕੇ ਹੁਏ ਗੁਲਾਮ ਬਾਕੀ ਜੀਵ बीज के जितने ना मूर्ख ना अत बुद्धिमान जप तप भरत संयम बहुत के पंच अगन में जले निदान। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਾ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੇ ਅਣਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਨਾ ਬਟੇਰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਾਲ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਵਰਤ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਰਚੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੈਨੀ ਲੋਕ 2 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। तो कहने का भाव इतना है ये काल ने सब धोखे रचे हुए है कि कोई शब्द नाम की कमाई की तरफ जीव ना आ सके, रीति रिवाज के अंदर ही उलझे रहन। अगर कोई वस्तु साड़ी बॉम्बे के अंदर गुंब है, आपां उसकी तलाश कलकत्ता या दिल्ली के अंदर जाके करिए कदे भी मिल नहीं सकती, भावें जितनी मर्जी कोशिश करिए, होर भी 10 आदमी नाल क्यों ना ला लीए, जब तक आप उस जगह आके उसकी खोज नहीं करते जिथे वो है। परमात्मा साडे जिस्म के अंदर है, देह और वजूद के अंदर है, उसकी असी तलाश बाहर पत्थरां पानियां के अंदर करते हैं। तुसी सोच के देख लो वो किस तरह मिल सकता है। भावें जिन्ना मर्जी आपां खोज कर लीए, प्यार कर लीए, जो मर्जी आपां उत्थे चढ़ावे चढ़ा लीए, कदे भी वो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो उस जगह ही मिलेगा जिथे कि वो रहिंदा है। वो कित्थे रहिंदा है? गुरु नानक साहब कहंदे है सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोला सो परम भलाही। जप तप बरत संयम बहुत खे, पंच अगन में जले निदान। देखो चित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुंदान। पटक पटक पटकाया सब जग, कोई न लगाया ठौर ठिकान। स्वामी जी महाराज कहते असी किस कौम नूं कहिए कि वो ठीक नहीं, कहने लगे सारा संसार ही काल ने भटका रखा है, किसी नूं भी सुरत शब्द की सोझी नहीं।
ਔਰ ਨਾ ਆਉਣ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲੈ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਲ ਕੇ ਲਖਣ ਇਹੀ। ਪਟਕ ਪਟਕ ਪਟਕਾਇਆ ਸਭ ਜਗ, ਕੋਈ ਨ ਲਗਾਇਆ ਠੌਰ ਠਿਕਾਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਜਗਤ ਕੀ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਨ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਔਰ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ, ਸਤ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਬਖਾਨ। ਜਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਭੇਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਨਕਸ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਆਪ ਉਸ ਗਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਰਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਔਰ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ, ਸਤ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਬਖਾਨ। ਸਾਧਨ ਤੀਨ ਸਾਰੇ ਉਨ ਬਰਨੇ, और साधन सब थोथे मान। वेद शास्त्र और सिमरत प्राणा, पढ़ना इनका बिरथा जान। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਛਿਲਕਾ ਹੈ, ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਮ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋਰਾ ਵਿਚਾਰਾ। वेद शास्त्र और सिमरत प्राणा, पढ़ना इनका बिरथा
ਭੇਖ ਭੇਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਵੇ ਸੰਤਨ ਪਰ ਕਰਤੇ ਤਾਨ ਹਿਤ ਕਰ ਸੰਤ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਵੇ ਵੇ ਮਾਨੀ ਨੇ ਮਾਨੇ ਆਨ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲੋ, ਔਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਡਤ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਨਵਡੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਿਲਵੀ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਕਲਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਨੇ ਆਓ। ਉਹ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਿਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਿਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਂ ਤੋਬਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਈ ਸਿਲਵੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਵ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਲਮਾ ਦੇਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਰਮ ਚੁੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੇਥੋਂ ਕਲਮਾ ਲਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪਕੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਿਤ ਕਰ ਸੰਤ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਵੇ ਵੇ ਮਾਨੀ ਨੇ ਮਾਨੇ ਆਨ ਉਨਕੇ ਚਾ माने और तन की परमार्थ से खाली जान वे 84 चक्कर मारे फिर गिरते चारों खान। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਏ। स्वामी जी महाराज कहते हैं उन्होंने पैसे ना लालच है, कमाओ तुम खाए हम। वो कहते दुनिया अच्छा चढ़ावा चढ़ती है, परमारथ तो खाली जाते हैं, आखिर जिहदा खादा है उहदा देना पैंदा है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि तुसीं ख्याल ही दिल चों कढ दिओ कि जिहदा खाने हो उहदा तुसीं ना दिओगे। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सीगे गृहस्थी अगर घंटा भजन करे तो वह आधार हो जाता है। साधु 5 घंटे जिहड़ा किसी का खांदा है अभ्यास करे तद भी वह करजाऊ ही रहेगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर गृही का टुक्कर बुरा 9 उंगल दांत, भजन करे तो उभरे नहीं तो कड्डे आंत। कबीर साहब ने सारी जिंदगी ताना होने
ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ न ਲੱਗੀ ਪਾਏ, ਭਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਲਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵੇ 84 ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਗਿਰਤੇ ਚਾरों खान, पिछले युग की विद्या पढ़ते कोई न आए वेदांत बखान, ना साधन अधिकार न परखे, पढ़ने का करते अभिमान। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਬਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਮ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਨਾ ਸਾਧਨ अधिकार न परखे, पढ़ने का करते अभिमान, इस युग की विद्या नहीं पढ़ते, ताते उलटे गिरे निदान, दीन गरीबी मत इस युग का, और गुर भगति कर परमान। ਹੁਣ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, जैसे जल में कमल नरालो मुरगाई निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाने। सुरत शब्द तो भाव आत्मा ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। दीन गरीबी मत इस युग का, और गुर भगति कर परमान, ताते निर्मल निश्चल चित होए, गगन चढ़ाओ शब्द निशान, सुरत शब्द मार्ग अंतर मुख, पांच शब्द का गहो ठिकान। ਹੁਣ
ਹੁਣ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ, 5 ਕਲਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ 5 ਧੁਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜਾਣ 5 ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਕਾਰ ਧੁਨ ਤੈ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗ ਅੰਤਰ ਮੁਖ 5 ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕਹੋ ਠਿਕਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਪੌੜੀ ਪੈ ਚੜ ਕਰ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਚੇ ਖੰਡ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰ ਕੋ ਧਿਆਓ और काम सब पीछे जान। गुर की मूरत हृदय बसाओ चंदर चकोर प्रीत घट आन। जब लग ऐसी प्रीत न होवे तब लग साधन यही बखान। गुर भगति जब पूरन होले तब सुरत चढ़े आदर असमान। गुर भगति बिन शब्द में पचते सो भी मानुख मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से खेंचे सुरत गुरु बलवान। गुरमुखता बिन सुरत न चढ़ती फूटे गगन न पावे नाम। गुरमुखता है मूल सभन की और साधन सब शाखा जाने। माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामने जाने। मछली को जस नीर अधारा चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुर प्यारा जब होगा तब कुछ आगे पंथ चलान। कहना था सो सब कह दीना अब तू चाहे मान न मान। यह आरत गुरमुख की गाई गुरमुख होए सो करे परमान। राधा स्वामी भगत बताई गुर की भगत करो यह जान। और भगत सब दूर बहाओ
क्यों पढ़ते 84 खान गुर भगति समय और न कोई राधा स्वामी किया बखान गुर का ध्यान करो तुम निसरन गुर का शब्द सुनो नित कान नैन श्रवण और हृदय तीनों शीश महल सम निर्मल जान राधा स्वामी जोर दे कर गुर भगति को कहें परमान। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम दूसरे आदमियों की निंदा तभी करते हैं जब हम अपने आप को उनसे नीचा या हीन भावना अपने अंदर महसूस करते हैं, और इसीलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए हम दूसरों को गलत साबित करते हैं। तो मेरे जहन में ये आता है कि अगर हम सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना सीखें, तभी हम दूसरों को प्यार कर सकेंगे और दूसरों को स्वीकार कर सकेंगे। और इसी तरह से जब हम अपने आप को स्वीकार करना सीख जाएं और प्यार करना सीख जाएं, तभी हम आपको प्यार कर सकेंगे। क्या ये मेरी सोचनी सही है? हाँ भाई, ये सोचनी ठीक है। उसी वक्त ही आदमी निंदा आलोचना दूसरे ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾरें पढ़ें, आप लोगों ਨੂੰ बहुत मदद मिलेगी। जो आदमी पूरा है, मजबूत है, सतगुरु ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਔਰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟੇਬੰਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਐਸਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾਗਾ। जो कुछ हुक्म विच ही है वो अपने गुरु का भरोसा लेके प्यार लेके चलता है। इसने ये बताया कि हमें अपने आप को प्यार भरा स्वीकार करना चाहिए और तभी हम प्यार पैदा कर सकते हैं और आपसे प्यार कर सकते हैं। और आपने खुद भी कहा कि ये काफ़ी लंबा संघर्ष है, इसके अंदर काफ़ी समय लग जाता है। तो जब तक हम ये संघर्ष जारी रखते हैं अपने आप को प्यार करने का और आपको प्यार करने का और इसमें कामयाब होते हैं, इस दौरान हमारे साथ में हमारे कर्मों के पिछले हिसाब किताब की वजह से कई बुराइयां भी हैं जिनके साथ में हम जी रहे हैं। तो उन सब बुराइयों के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ।
ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ तो ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ अपना सफर अपने घर दा शुरू कर दिया। आपने ये भी कहा है कि हमें किसी की भी वडियाई नहीं करनी चाहिए, सिर्फ गुरु की वडियाई करनी चाहिए, जबकि सारी जो अच्छी आदतें या अच्छे गुण हैं वो गुरु की तरफ से दिए गए हैं। तो क्यों ना जिस व्यक्ति के अंदर वो गुण है उसको उसकी तारीफ की जाए। उस तरह से तारीफ करने में क्या नुकसान हो सकता है? देखो वही बात है, वडियाई करने वेले सब तो पहले सोचने की चीज है, समझने की चीज है कि असी विखावे की वडियाई तो नहीं कर देगे, कि उसनूं खुश करने की वडियाई तो नहीं कर रहे। अगर असी उसनूं खुश करने की वडियाई करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ कोई लालच छुपिया हुंदा है। गुरु की वडियाई जो सच्ची है ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਦਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭਸੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ घर के प्रति उदाहरण वजों पेश आना चाहिए है। दूसरे लोगों को यह पता लगे कि यह पूरे गुर का शिष्य है, ये अंदर कितने गुण धारण किए है, ये झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, अपनी 10 नूहां की रोजी रोटी कमाता है और उससे अपना निर्वाह करता है। जब कोई आदमी किसी की निंदा करे, जैसे कि अगर कोई आदमी मेरी निंदा करता है और किसी और आदमी के जरिए आकर के मुझे पता लगता है कि वो मेरी निंदा करता है, जबकि मैंने अपना दरवाजा उसके लिए खोल रखा है कि अगर वो चाहे तो वो खुद आके मुझे बता सकता है, लेकिन वो खुद नहीं आता, किसी और के जरिए आकर के मुझे बताता है, तो क्या उस समय हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसके पास चल के जाएं और उससे बात करें? या जिस तरह से मैंने किया हुआ है रवैया, मैंने अपनी बीवी को कहा कि अगर कोई आदमी मेरे खाते में पैसे रखना चाहता है तो उसकी मर्जी है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। तो क्या अगर हमारी कोई निंदा करे और किसी तीसरे आदमी के जरिए हमें पता लगे तो क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम उससे जाके बात करें या उसकी तरफ को ध्यान ना दें? सब नालों बेहतर तो यह है कि ऐसे मौकों पे खामोश रहने च फायदा है, लेकिन साडे कमजोर दिल है और छोटे दिमाग है। जब असी ऐसी गल सुनते हैं किसी के जरिए तो असी कपड़ियां तो बाहर हो जाते हैं, साडा खून भी उदों वध तेजी नाल दौरा करता है, उदों वध असी उसे बंदे कोल गल्लां कह बैठते हैं। वो जिहड़ा बंदा तुहाडे कोले आके ऐसी हरकत करता है, आके दसदा है कि फलाना आदमी ये तेरी आलोचना करता है, निंदा करता है, याद रखो जब तुसी उत्थे बुरा लफ्ज बोलोगे तुहाडी सुन के उधर जाके करेगा, क्योंकि ऐसे आदमी जिहड़े जिन्हां दे गल पचदी नहीं गी वो दोनों पासे फिरदे हुंदे है। अपने जीवन नूं खराब करने वास्ते उन्हां दा सारी जिंदगी यही हाल हुंदी है, औदी कर औदी सुन, औदी कर औदी सुन। अगर कोई तकड़ा आदमी है, समझदार है, थोड़े कोले आके जब कोई बंदा गल करता है कि तेरी फलाना आदमी आलोचना करता है, उदों तुसी काफी सिमरन करो, गुरु दा ध्यान करो, उन्होंने तुसी ये प्यार ना कह दो, देख भी मैं तो उहदे नाल प्यार करदा हां, ये हुण ओहदी ड्यूटी है, तू खामोश रह, मेरे को आके ऐसी हरकत ना कर। ख्याल अंदर वो मुड़ के तो शर्मिंदा होके चला जाएगा, थोड़े उत्ते वो हमला नहीं कर सकेगा। आपने उस दिन ये बताया कि जिन आत्माओं को नामदान मिलना होता है उनका चुनाव तुरधाम में ही हो जाता है, तो क्या आप बताओगे कि किस आधार पे उनका चुनाव होता है? हाँ भाई,
सब तो पहला मैं आप बताऊं कि आप अपने कैमरे अंदर रील डालें। आज आपको मौका दिता जाएगा फोटो खिंचने का, क्योंकि आप दी फोटो काफी सारियां सुखपाल ने खींच लिया। पाल दे पास भी तेरे जैसे कैमरा है। हाँ भाई, हुण आपां असली सवाल दी तरफ आउने हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि जब बच्चा सोया होया है, जो माता है उस ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ कि मैं घर ਦਾ कारोबार कर लवां, जो भी काम है घर ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। बच्चा सोया पड़िया है, वो बेफिक्र है। जब बच्चा माता वास्ते रोंदा है, उस ਵੇਲੇ माता ਦੇ ਅੰਦਰ ममता ਹੁੰਦੀ है, प्यार ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ है। बेशक वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर दी हुए, उसनु छड़ के एकदम बच्चे नु आके छाती ना लाएगी। जो ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है वो पूरी करेगी। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। जद ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੀ तरफ सोए हुए हैं, ਉਸ ਆਪਣੇ परमात्मा ਨੂੰ याद नहीं कर देगे, इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ के ही खुश रहने हैं, तो परमात्मा भी साडे कनियों बेफिक्र है। जद ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ हे परमात्मा, ਤੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ परमात्मा ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਪੀਹਾ ਪਾਣੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। तो परमात्मा तो भी ਰਿਹਾ नहीं ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। परम पिता कृपाल ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ अपनी ऐसी किसी जगह भेजदा है जिथे कि वो परमात्मा जिस पोल ते काम करदा है, वो सानू जिस तरह किसी दरखत की प्योंद ला दिंदे हैं, वो नाम शब्द की प्योंद ला दिंदा है, और साडी आत्मा दुनिया की तरफों सौना शुरू कर दी है, परमात्मा की तरफों जागना शुरू कर दी है। इन्हां कौमां मजहबां मुल्कां दे विचों प्यार कढ के उस परमात्मा की तरफ अपना प्यार वधाउणा शुरू कर दी है। मैं अपने बचपने की कहानी कई दफा सुनाना हुन्ना है। मेरी बहुत उदों छोटी अवस्था सी, पता नहीं वो ख्याल क्यों आया, नहीं तो आम तौर के उत्ते 5-6 साल के बच्चों नूं ऐसे ख्याल नहीं आउंदे गे। तो मैं जितने भी साडे घर दे मैंबर सन, सब दियां ढेरियां बना लियां, एक एक ते सवाल किया कि तू मेरी मौत दे वक्त रखिया करेगा, कि तू मेरी मदद कर सकदा है। मैनू अंदरों ही जवाब मिलते सीगे कि असीं तां आप मरण जमण दे विच लगे हुए हैं। जिस ताकत दी मैनू बचपने तो ही भाल सी, जिस दे मतलब मैं हमेशा सोचदा हुंदा सी कि मेरा कुछ खोया होया है, कि मैनू कदे मिल जाएगा। उस दे नां दी एक गैबी ताकत दी जिन्हों कदे देखिया नहीं सी, ढेरी रख ली। मेरा पिता सारा कुछ ही देख रहा सीगा। जद मैं सारियां ढेरियां एक एक करके पहला बनाई फिर ढाई, उन्हें जद मैनू पूछया की कीता, मैं उन्होंने आपदे दिल दा हाल खोल के दस्या कि इस तरह है। उसनू नाराजगी भी पैदा हुई भी असीं इसनू अच्छी तरह पालते हैं, सब कुछ इहदे खाण नू दिन्ने हैं, अजे भी ये कहंदा कि तुसीं साडी रखिया नहीं कर सकदे, क्योंकि उहनू जो मेरी सोचनी सी वो बहुत उच्ची और गहराई दे विच सीगी। वो एक छोटे जे ख्याल सोच रहा सीगा। तो जदों असीं इस तरह के ख्याल पैदा करते हैं, तो कबीर साहब ने भी कहा है कि उपर भुजा कर मैं पकारिया, उपर भुजा कर मैं गुर पै पकारिया, तिन्हों लिया उभारी। कहन लगे जद साडे भी दिल च तड़फ हुई, दुनिया की तरफ देखिया कि इथों दा कोई भी धन दौलत नाल नहीं जांदा, कोई कुड़म कुटुंब नाल नहीं जांदा, कोई भैन भरा साथ नहीं जांदा। साडे जिउंदियां जिउंदियां ये भैन भरा साडा साथ छड्ड जांदे है।
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, तो परमात्मा तो भी रहा नहीं जाता, वो जरूर साड़ी मदद करता है, सानू अपने पास बुलाता है। कई दफ़ा जब मैं पूरे उत्साह के साथ में अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, बैठने की और आज्ञाओं का पालन करने की, तब उसके साथ ही मुझे एहसास होता है कि मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ, और ये सोच मेरे रास्ते के अंदर रुकावट बनती है और मैं आपसे और मदद मांगने में कामयाब नहीं हो पाता। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पहले ही आपके ऊपर काफ़ी बोझ हूँ और बोझ आपके ऊपर बनना नहीं चाहता। तो क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? जब तुसी अभ्यास ते बैठे हो, मैं उदों भी तुहानू दस्सिया सी कि कमजोर ख्याल, बुरा ख्याल इंसान नूं ब्रह्मंड दी चोटी तो थल्ले ले आंदा है। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਸੰਤ ਮਤ ਕੈਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ये सूरमे का मत है, बहादुर का मत है। तो आप मजबूत होके अभ्यास से बैठो, मन के हथ विच खिलौना ना बनो, सूरमे बहादुर बन के मन दे अगे डट जाओ। गुरु नानक देव जी महाराज इस वक्त की हालत नूं इस तरह बयान करते हैं कि सत्संगी जब ये पंजा जानी दुश्मनों के नाल लड़दा है उदों की कहंदा है, हाँ सतगुर दा पहलवानड़ा, हाँ मारिया ऊच दमालड़ा। इस तरह वो कहंदा है भी नहीं तो पंज जवान गुर थापी दिती कंड जियो, तो पंज है ये सेवक कला है, लेकिन एदी पिठ ते गुरु इनू हलाशेरी दिंदा है, गुरु साथ है। वो एक सेकंड भी आपदे सेवक दे संघर्ष तो पासे नहीं हुंदागा। सत्संगी नू भुल के भी नहीं ये सोचना चाहिए कि मैं अकला हूं। जो थोड़ा बहुता भी अंदर एकाग्र हुंदे है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂਵਤ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਸੇ ਬੇਸਤਸੰਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸਫੈਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ जब मैं पहले टूर ते गया है दूसरे ते भी बहुत सारे आदमियों ने ये कहा कि सानू थोड़े पिछे दो बुजुर्ग चिट्टे कपड़ियां वाले खड़े नजर दे विच आउंदे है। होर भी कई इंटरव्यू दे विच आके दसदे है। तो गुरु सेवक दे हमेशा साथ है। गुरु नानक साहब कहंदे है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तुस सिमर सिमर तुद सदा संभाले। सुल्तान महमूद पेस बदल के अपनी रजत दा रात नूं पता कर रहा सी कि की हो रहा है, कि रजत मेरे वास्ते की सोचदी है, कि सारे सौखे है, किते दुखी तां नहीं। वो फिरदा सी, अगे उन्हें चार चोर मिले, उन्हां नाल मिलाप होया। सुल्तान महमूद पूछण लग्या कि तुसी कौन हो? वो कहण लगे भी असी चोर हैं, क्योंकि उन्हां दे ख्याल यही आया भी इस वेले होर कौन फिरदा है। तो बादशाह नूं पुछण लगे तू कौन है? वो कहंदा मैं भी चोर। हुण जद वो पंजे ही चोर होए तां कि भी चोरी दी आपां तजवीज करिए, कित्थे लाइए, कित्थे करिए। तो सारिਆਂ ने सलाह की भी बादशाह दा महल भन्नीए, पर महल भन्नण तो पहला आपां नूं अपने विचों एक सरदार चुन लेना बड़ा जरूरी है। पर सरदार भी आपां उस नूं ही एक कमांडर चुनिए जिहदे विच सब तो चंगा गुण होवे। सारिਆਂ तो कल्ले कल्ले तो पूछा गया भी तेरे विच की गुण है? पहला आदमी तो यह कहंदा कि मैं
ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਮੰਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੱਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾਹਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਚੜ ਜਾਣ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹਾਂ, ਧਨ ਜਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਮਹੱਲ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੱਸ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਸਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ ਛੱਡੀ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲ ਦੀ ਛੁਰੀ ਤੋਂ, ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਭੇਸ ਬਦਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਉਧਰੈ, ਜਮ ਤਾਂ ਕੇ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰਾ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈ ਛਡਾਏ, ਪਰਾ ਪੂਰਵਲੀ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆਏ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ, ਭਰੋਸਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ।